In the month of September 2020, 12 children aged between 13 and 17 years were trafficked from Barpeta district of Assam to Dadabasti, a remote village in Arunachal Pradesh. They were kept as bonded laborers for nearly a month and engaged in stone crushing and road construction work. 13-year-old Anurul, 14-year-old Jiarul, 15-year-old Hafizur, 17-year-old Samir, and 8 other children were trafficked from villages in the southern part of Barpeta district. Because of perennial flood and erosion, these children have very limited opportunities for education. The COVID-19 pandemic and national lockdown have further worsened their situation. কমানাতে 8 পর্যন্ত আইছি ইয়ার মধ্যে স্কুলে পড়া বাদ দিন কি এই বছর লকডাউন থেকে কয় মাস বাদ গেল These children belong to economically poor families. Their parents are mostly migrant workers engaged in brick kilns, construction sites, and other manual labor sites in urban areas. The lockdown has made them jobless, forcing these children to discontinue their education. Angomar bemar holo, puro bemar holo, bemar pore theke kaam korba gele, to ekdin kaam korle khar bemar bahut bare. Ton theke kaam korlam na amar school pora hobo na to pora baid diye ami pora bad diye tabare kaam kore dilam, mara dar kaam korba jay na ta jay din. আমার কাছে আমার আব্বা আছে ভাড়ায় যায় ভাড়া থেকে আইছে লকডাউন মধ্যে ভাড়া থেকে আইছে আর ওদের কোনো কাম টামা নাই Finally, they ran out of stock even for square meals for the family. Taking advantage of their vulnerability, child traffickers approach these children and their parents with an offer to advance money and assurance of decent work. But pural cholo ar ke zulum te asa nai dan sana todai nai খাওয়া দিয়ে todai nai facility nai to ek mas কাম করে আবার যদি স্কুলে পড়ারি তো হলো আর এখন 1000 করে দেবো তারপর আবার যে 15 দিন বাদে 5000 করে দেবো কইছিল যে লক্ষিমপুর পাওয়ার আগেই একদিনের রাস্তাও না এটা কই নিয়ে গেছে আর রাস্তার কাম বেশি কষ্ট না These children were informed that the work sites was in Assam's not Lakhimpur district but rather were taken to Arunachal Pradesh. এন থেকে মিছা কথা কইয়া নিয়ে গেছে পাহাড়ে জায়গা তামান আমরা কিছু কোন গাতে ছিলে হ্যান কয় যে 5 কিলোমিটার আগে গেলে তোমার কাম পাইবে ডিয়েতে উঠছি ডিয়েতে ওঠার পরে হ্যান 5 কিলোমিটার গেছি 5 কিলোমিটার না আইলে আমি ও কয় আর 5 কিলোমিটার মিছা কথা কইয়া নিয়ে গেছে না হলে আবার বৃষ্টি এলো পাহাড়ে জায়গা না তিরপল টামিয়ে দিল তিরপল লেবো তার কিছু দেওয়া নাকি খালি সারা রাত ধরে নিয়ে গেছে They were kept in temporary shelters made of bamboo and tarpaulin sheets and set up in one of the hillocks. They were not provided with basic requirements like drinking water, toilets, and sufficient food. And I felt very sorry for all of them. They were really living in very hardship condition, and even they have been informed that they have been not connect their parents since 24-25 days. Charles the paper the gorban esel I moton আর তলে এই বেশি বাস কাটে মাছা বানাই দিছিল মাছাটা দাম থয়া না হলেও তা পিট দেবে পরে বাতি মধ্যে পিট হয়ে জায়গা আর ঘরে ফার্স্টিংয়ে গেলাম কেদামে আসল উম্বরে তাতে কাজটা বহুত ডর ঠেলে উম্বরে হই নাই যে উম্বর সাইড হঠাৎ ডর ঘুমা হয় না বৃষ্টি এলে ঘুমা হয় নাই তখন উম্বর হঠাৎ করে দেওয়ালে যে লাল মাটি ডরে যাও তলে পড়ে যাই ওই ডরে কোনো ঘুমা পারি না ঘুমাও না শান্তি হলে তারপর বান্ডারির কইছি আমরা যে বাত একটু বেশি করে নেন দেন হেডে নিয়ে মালিক খায় কে বাত বেশি না করে মালিক আবার কয় এখানে আমরা মানুষ পালতাছি না তো কুত্তে পালতাছি ভাত খাওয়াইয়া Young children were engaged in hazardous stone crushing work. They worked hard without sufficient food, which made them weak and susceptible to diseases. They were bitten by unknown insects, which infected them and caused their feet to swell. They could barely walk, and their repeated requests for medicines and rest were turned down. Rather, they were threatened with dire consequences if they stopped working. When they objected, they were threatened by the abductors, the traffickers, that they would be thrown from the hills or they would be killed, that they must not try to escape or flee. তো যেদিনকে বৃষ্টি আসল সেদিনকে তো পাথর ভাঙাইছে আর যেদিনকে বৃষ্টি না আসল রোদ আসল সেদিনকে রাস্তার ফাঁকা কাম করা হয়েছে রাস্তা ফাঁকা করে রাখছে কষ্ট হয়েছে জ্বর এলো কামে জানাকছে ঠ্যাং বিষ করলো কামে জানাকছে মাথা ঘুরালো কামে জানাকছে আর কি ওরা নিয়ে গেছে টাইনা মানে আনারুল সমীর ওরা দুদিন বই আসাল ঠ্যাং বিষে নড়া না তাও অগলে কেস করে যেন আঙুলেও কেস করে আবার
যদি কামে না যাবে চাই আতর দিয়ে ফাঁকেতে মালিকে দৌড় দিয়ে আতর দিয়ে বাড়ি দেওয়ারে মাথা পেছায় খেনার জন্য মায়েরও দিছে আঙ্গুলকে বান্ডারি আসাল এই বান্ডারে মায়ের দিছে They toiled from 5:30 in the morning to 6 in the evening. Except food, that too insufficient, they were not provided any wages for their hard labor. They were not allowed to communicate with the family or allowed to go home. 5 কেজি হামবার দেয় পাথর ভাঙন লাগে বড় বড় পাথর আর কি পাথর ভাঙতে মতো খেয়াল জন্য পয়ে পড়ছে বা দুঃখ পাইছে পিঠ চলে গেছে পাথর মতো পড়ে জ্বর তাও আমার কামে নিয়ে যায় তো দমক সময় যাবেছিলাম না যে জ্বর পুরো শোল জ্বর আড়াই হেরে তার মাথা বিষ করবেন সেইরকম তা আমাকে তোরা জোর জবস্তি নিয়ে গেলো আমাকে যে যা তোরা জ্বর কামের সময় যা কাম করুন আছে বড় 11 ঘন্টা 5 দিন গেলাম হাতে ঠুয়া বেড়ে গেছে গা আবার আমরা যদি ফোন করবা চাই কয় ভাইতে ফোন করে না আমরা ফোন করছিলাম কই গিয়ে দিছি আর কি 24 দিন কাম করছি একদিনও বয়ে থাকতে দেয় নাই কেরুরে 15 দিন বাদে কইছি ট্যা দেবো 15 দিন বাদে টেস্ট দেয় না দমক করে তাহলে ওষুধ এনে দেন ঠ্যাং অসুখ হয়েছে বা ঠ্যাং ফুলছে পোকায় কামড়াইছে ঘা হয়ে গেছে গা ওষুধ তো এনে দেয় নাই প্রায় 8:30 বাজে ডাক করে বান্ডারে উঠে বান্ডারে ঘুমিতে মশা দুটো আমার ভাত রান্ধে নাকি রান্ধে ফিরা ব্যাকটেরি খাওয়াই খেয়ে দিন সকালে খেয়ে বসে খাইও যায় রে আর না খেয়েও যায় নাকি এর মধ্যে 5:30 বাজে নিয়ে যায় After almost a month, Childline Barpeta filed a complaint with the police and coordinated with a child rights activist named Nama Dodum in East Kameng district, which resulted in their release. রাত্রে মালিক এসে আইনে কইলো যে খালি বড় মানুষ কটা কামে যাওয়ার করলো আর পুলান কটা কামে যাওয়ার না করলো সকালে উঠছি ওরা বড় মানুষ কটা কামে গেছে আর পুলান কটা রইলাম সারাদিন রইলাম আমরা কতটুকু বই রইল আর কতটুকু হয়ে রইলো হয়ে থাকতে 8টা বাজে চেয়ারম্যান এলো 2 জন মানুষ এলো আইন আঙ্গ নিয়ে গেলো যে একজন নাম ধরে ডাক দিল আমরা সাইড হইলাম আঙ্গ স্কুলে তোমরা বাচ্চাও না নাই আমরা কইলাম হ্যাঁ বাচ্চাও ফের আঙ্গ নিয়ে গেলো গা আমার কেউ দেখলেন কি আল্লাহ দেখছে খালি আল্লাহ না দেখলে তো আয় হাঁটতাম না করতে ওনে আল্লাহ দেখছে ওরে তার মানে কেউ দেয় না খালি বকাবাজি করছে বেঁকে Released from the clutches of the traffickers, they now have to fight abject poverty and hunger back home. They keep alive their hopes of getting back to school. যদি ভাত পাইবে তাও স্কুলে পড়বো আর যদি না পাই তাও স্কুলে পড়বো আর কামে ঠামে যাম না আর পরে ভাবছি আর কামে যাম না আব্বা যাইব যে দাদুর নিচে ভাড়া যাবো আমরা যাম না However, for some of them, the responsibility of feeding and sustaining their ailing parents is more important than the dream of getting educated. আর মারা তো না খাইতে যাবো না আমার কাম করে মারে চলা নাকবো আর কি লাইন তো না নাকবো মারা তো না খাইতে নিজের পেট চলা নাকবো